आरे विस्फुरन्तं परम नमः। अज्ञानाद्यन्धकार प्रशमनपटुताख्यापनाय त्रैलोक्याम् अग्नित्वं वर्णितं ते कविभिरपि सदा वस्तुतः कृष्ण एव। प्रादुर्भूतो भवानित्यनुभवनिगमाद्युक्तमानैर्वेद्य त्वां श्री श्री वल्लभे मे निखिल बुद्धजना गोकुलेशं भजन्ते। न मंत्रे न तंत्रे न च ज्ञान सिद्धौ न वैकुंठ बुद्धेस्तु वैकुंठ लोके गतिर्विठ्ठलेशे रतिर्विठ्ठलेशे मतिर्विठ्ठलेशे सदा वै ममास्तु। नमामि नित्यं श्री रमणाधिनाथान् जपामि नित्यं श्री रमणाधिनाथान् भजामि नित्यं श्री रमणाधिनाथान् स्मरामि नित्यं श्री रमणाधिनाथान्। श्री रमण प्रिय पौत्राय आचार्य कुल दीपकाय गीत संगीत सागराय श्री द्वारकेशाय नमो नमः। श्री कृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण। कदम्ब केरी डाड़ो बोले श्री कृष्ण शरणं मम यमुना केरी पाड़ो बोले श्री कृष्ण शरणं मम। ब्रज 84 कोश बोले श्री कृष्ण शरणं मम कुंड कुंडनी सीढ़ियो बोले श्री कृष्ण शरणं मम। ब्रज 84 कमल कमल पर मधुकर बोले श्री कृष्ण शरणं मम डाड़ डाड़ पर पक्षी बोले श्री कृष्ण शरणं मम। वृंदावन ना वृक्षो बोले श्री कृष्ण शरणं मम गोकुड़ियानी गायो बोले श्री कृष्ण शरणं मम। वृंदावन कुंज कुंज वन उपवन बोले श्री कृष्ण शरणं मम ब्रज भूमि नारज कण बोले श्री कृष्ण शरणं मम। रास रमन्ता गोपी बोले श्री कृष्ण शरणं मम धेनु चरावता गोपो बोले श्री कृष्ण शरणं मम। रास रमन्ता वाजाने तबला माँ बोले श्री कृष्ण शरणं मम शरणाई ने तंबुर माँ बोले श्री कृष्ण शरणं मम। नृत्य करन्ती नारी बोले श्री कृष्ण
श्रीकृष्ण शरणं मम केसर केरी क्यारी बोले श्रीकृष्ण शरणं मम 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 आकाशे पाताळे बोले श्रीकृष्ण शरणं मम 14 लोक ब्रह्मांडे बोले श्रीकृष्ण शरणं मम जति पुराना लोको बोले श्रीकृष्ण शरणं मम मथुरा जी नाचोबा बोले श्रीकृष्ण शरणं मम जति गोवर्धन ने शिखरे बोले श्रीकृष्ण शरणं मम गली गली गहवर वन बोले श्रीकृष्ण शरणं मम 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 पुलिनकंदरा मधुवन बोले श्रीकृष्ण शरणं मम श्री यमुना जी नीलहरो बोले श्रीकृष्ण शरणं मम कृष्ण वियोगे आतुर बोले श्रीकृष्ण शरणं मम वल्लभी वैष्णव सर्वे बोले श्रीकृष्ण शरणं मम मधुरवीणा वाजिंत्रो बोले श्रीकृष्ण शरणं मम कुमुदिनी सर्वरमा बोले श्रीकृष्ण शरणं मम चंद्र सूर्य आकाशे बोले श्रीकृष्ण शरणं मम तारलियाना मंडल बोले श्रीकृष्ण शरणं मम चंद्र सूर्य महामंत्र मन मोदे बोले श्रीकृष्ण शरणं मम युगल चरण अनुरागे बोले श्रीकृष्ण शरणं मम 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 श्रीकृष्ण श्रीकृष्ण शरणं मम श्रीकृष्ण शरणं मम श्रीकृष्ण शरणं मम श्रीकृष्ण शरणं मम
શ્રી પુરુષોત્તમ સહસ્ત્રનામ રસપાન ના 10મા દિવસે આજે હું ગણતરી કરીને આવ્યો. હા, બાકી આમ યાદ નથી રહેતું. જેમની કૃપા અનુગ્રહથી આપણું આ સત્ર ચાલી રહ્યું છે એવા નિકુંજ નાયક શ્રી મદન મોહન પ્રભુ, શ્રી નટવર પ્રભુના યુગલ ચરણ કમલોમાં દંડવત પ્રણામ કરીએ. ઉપસ્થિત સર્વે વલ્લભના વાલા વૈષ્ણવ, જો હૃદયમાં લૌકિકતા રૂપી કચરો ભરેલો હોય તો અલૌકિક ઉપદેશ ગુરુની વાણી હૃદયમાં સ્થિર થતી નથી. અને જેમ આપણે જોઈ ગયા કે યજ્ઞ, તપ, હોમ, જપ, સ્વાધ્યાય, તીર્થ આદિ અનેક સાધનોથી પણ જેટલી શુદ્ધિ નથી થતી એટલી શુદ્ધિ એક કૃષ્ણ નામથી થઈ જાય છે. એટલે જે પેલા ભગવદ નામનો ક્રમ છે, કેમ કે ક્યાંક કંઈક કાર્યક્રમ આપણે કોઈ જગ્યાએ કરવો હોય તો સફાઈ તો કરવી પડે ને, પેલા બધું સાફ કરીને વ્યવસ્થિત ગોઠવીએ પછી ઓર્ગેનાઇઝ થાય બધું ત્યાં. તો એવી રીતે અંતઃકરણની પેલા શુદ્ધિ સફાઈ વ્યવસ્થિત થાય પછી ગુરુવાણીને લઈને બેસીએ તો એમની કૃપાથી કંઈક હૃદયમાં સ્થિર થાય. બાકી ભગવત કૃપા છે મારા વાલા. મારી વાણીનું કોઈ સામર્થ્ય નથી, પણ આ સૌભાગ્ય હું માનું છું. અને ખરેખર આવા અવસર બધાને પ્રાપ્ત નથી થતા જેવા શ્રી મદન મોહનલાલે કૃપા કરીને મને પ્રાપ્ત કરાવ્યા છે. કે આ ચોથી વાર એવો ક્રમ મારી આટલી વયમાં છે કે આ ચોથો મહિનો છે કે જ્યારે હું આખા મહિનાના સત્સંગનું સત્ર લઈને બેઠો છું. અને સર્વપ્રથમ એ આખો મહિનો જે ક્રમ થયો એ અધિકમાં જ થયો. અહીં જ કયું અધિક મને યાદ નથી, પણ સર્વોત્તમ સ્તોત્રના 32 નામો એ અધિકમાં કર્યા હતા. અને ત્યારે છેલ્લે એક માજીએ આવીને કીધું તું એ યાદ છે કે બહુ મજા આવી, બહુ મજા આવી, પણ આપ ગમે એટલી મહેનત કરો આ જીવમાં કાંઈ ફેર પડવાનો નથી. પછી લગભગ 2 મહિના હું કઈ બોલ્યો નતો, મને થોડીક નિરાશા આવી ગઈ હતી. 2013 લીલી પરિક્રમામાં સુબોધનીજી કરવાનો સુઅવસર પ્રભુએ પ્રાપ્ત કરાવ્યો. 23ની પરિક્રમામાં બેઠક ચરિત્ર, વ્રજલીલા, મહાત્મ્ય એ કરવાનો અવસર. અને આ ચોથો અવસર એવો પ્રાપ્ત થયો છે. તો ખરેખર કૃપા હોય ને તો જ આપણા મુખેથી ભગવદ નામ લઈ શકીએ, કર્ણથી ભગવદ નામ સાંભળી શકીએ. તો એ લૌકિકતા નિવૃત્ત થાય હૃદયમાંથી, ત્યારે શ્રી મહાપ્રભુજીની વાણી ત્યાં સ્થિર થાય. કુંતી સ્તુત્ય, કુંતીજીની સ્તુતિ આપણે જોઈ રહ્યા હતા. બહુ જ સુંદર ભાવો. વિપદ સંતુ ન સસ્વ તત્ર તત્ર જગદગુરુ. હે જગદગુરુ, એવી કૃપા કરો કે અમારા ઉપર વિપત્તિઓ આવતી જ રહે. કે કેમ એવું કહો છો? કેમ કે વિપત્તિમાં જ એવા દર્શન થાય છે કે જે દર્શન કરીને અપુનર્ભવ, એનો પાછો ફેરો થતો નથી. તેથી એવી માગણી કરે છે. આપણે 252માં પતિ પત્નીની વાર્તા આવે છે. જો વિપત્તિ જો ભગવાનનો સંબંધ કરાવતી હોય ને તો ભક્ત માટે વિપત્તિથી ઉત્તમ કાંઈ નથી. અહીંયા મુખ્ય તો ભગવત સંબંધ છે. કોઈને કોઈ પ્રકારે ભગવાન સાથે કનેક્શન થવું જોઈએ.
તો કોઈ ભી પરિસ્થિતિ, કોઈ ભી સ્થાન, કેવી પણ રીતે એનાથી ભક્તને લેવા દેવા નથી. બસ આપની સાથે જોડાયેલા રહીએ. પતિને રામચંદ્રજીમાં આસક્તિ, પત્નીને કૃષ્ણમાં આસક્તિ. પતિ મર્યાદા પ્રકારે કરે બધું પૂજન ને સેવા ને, પત્ની પુષ્ટિ પ્રકારે કરે અને રોજ બગડાટી થાય. હા, આપણા ઘરોમાં થતી હોય ને એમ, રોજ બંને ઝઘડે, રોજ ઝઘડા ઝઘડી, સેવામાં આવે ને બે બાધા બાધી. આ આમ ના કરાય, તારે આમ ના કરાય, ફલાણું ઢીકણું. ભગવાન કંટાળ્યા, ભગવાન પ્રગટ થઈ ગયા બાધણાથી કે હવે હાઉ કરો. હા, મારે રામચંદ્રજીને કોઈ ઉપાધિ નથી, તમે શું કામ બાંધો? કહ્યું કે પ્રસન્ન છું તમારા બેયથી, માગો શું વર માગો. ત્યારે બંને પતિ પત્નીએ કહ્યું કે એવા આશીર્વાદ આપો કે અમારો ઝઘડો કોઈ દી પૂરો જ ના થાય. હા, કેમ કે આ ઝઘડાને લીધે જ આપ મારા વાલા આવ્યા છો. હા, તો હવે એવી કૃપા કરો કે અમે આજીવન જીવીએ ત્યાં સુધી બાંધે જ રાખીએ. તો જેના દ્વારા પ્રભુનો સંબંધ થાય, જેના દ્વારા પ્રભુની પ્રાપ્તિ થાય, એ આપણા માટે ઉત્તમમાં ઉત્તમ. એટલે કુંતાજી કહે છે કે વિપત્તિ આવો, કે ઘણા કહે છે કે આપનું પ્રાગટ્ય જેમ મલયની શોભા વધારવા ચંદન પ્રગટ્યું, એમ યદુરાજાના વંશમાં આપ પ્રગટ્યા. ઘણાય કહે છે કે આપ ધર્મનું સ્થાપન કરવા માટે પ્રગટ્યા, પોતાના ભક્તોને આનંદ દેવા માટે પ્રગટ્યા. સુબોધનીજી માં શ્રી આચાર્ય ચરણ આજ્ઞા કરે છે કે પરિત્રાણાય સાધુનામ વિનાશાય ચ દુષ્કૃતામ ધર્મ સંસ્થાપનાર્થાય સંભવામિ યુગે યુગે. એ બધા કાર્યો તો વ્યૂહ દ્વારા થશે, પણ પુરુષોત્તમનું પ્રાગટ્ય તો ભક્તનું દુઃખ છે. ભક્તનું દુઃખ જ મૂળ કારણ છે કે અહીં દેવકીજીનું એ દુઃખ પેલા એટલો ઉત્કર્ષ બતાવ્યો અને પછી એટલું દુઃખ આવી પડ્યું, અને એ ભક્તના દુઃખના કારણે ભગવાન પ્રગટ થયા. જેટલો તાપ મારા વાલા અત્યારે આપણે બહાર અનુભવીએ છીએ, હા, એટલે તો આપણે કલાક લેટ ચાલુ કરીએ. હા, એટલો તાપ જ્યારે ભીતર થાય ને, વાર્તા સાહિત્યમાં આવે કે રાજ યહ માર્ગ હાંસી ખેલ કો નાહી તાપ ક્લેશ કો. તો જેટલો તાપ ક્લેશ સંસાર માટે થાય છે, એટલો તાપ ક્લેશ જ્યારે ભગવાન માટે થવા લાગે તો પ્રભુ એક ક્ષણ પણ સહન ભક્તનો ક્લિશ્યમાનાન જનાન દ્રષ્ટવા કૃપાયુક્તો યદા ભવેત તદા સર્વમ સદાનંદમ હૃદયસ્થમ. ભક્ત હૃદય ગમ છે ને, ભક્તના હૃદયમાં સ્થિતિ કરવા વાળા છે. પણ જ્યારે પોતાના જીવને એટલો ક્લિષ્ટ જોવે છે પ્રભુ, ત્યારે એના એ ક્લેશને સહન ના કરતા હૃદયસ્થમ નિર્ગતમ બહી, એના ભાવરૂપ સ્વરૂપથી આપ એની સામે પ્રગટ થઈ જાય છે. તો કુંતાજી કહે છે કે શૃણવંતી ગાયંતી ગૃણત્ય ભિક્ષણશ સ્મરંતી નંદંતી તવે હિતમ જનાહ ત એવ પશ્યંત ચીરણે તાવકમ ભવ પ્રવાહો પરમમ પદાંબુજમ. જે મનુષ્ય આપના ચરિત્રોનું શ્રવણ કરે છે, ગાન કરે છે, ઉપદેશ કરે છે, વારંવાર એને સ્મરણ કરે છે અને એ જ સ્મરણનો આનંદમાં ડૂબેલો રહે છે, તેવો જ ભવના પ્રવાહનો નાશ કરનારા જે આપના ચરણ કમલ છે, એનું બહુ જ થોડા જ ક્ષણોમાં દર્શન એને પ્રાપ્ત થાય છે. અને આપના નામ, આપના ચરિત્ર આ એવા છે જેમ 84-252 વૈષ્ણવની વાર્તા સત્સંગમાં રોજ વાંચવામાં આવે, નિત્ય વાંચવામાં આવે,
અને એ ક્રમ પાછો આજીવન ચાલુ રહે. શિક્ષાપત્ર, 252, 84 વૈષ્ણવની વાર્તા, શ્રીમદ ભાગવત કેટલી વાર સાંભળીએ, કેટલી વાર વાંચીએ, પણ દરેક વખતે કાંઈક નૂતન, કાંઈક નવીન આનંદ પ્રાપ્ત થાય. એ પૂર્ણતા કે ભગવાન સ્વરૂપતઃ અને નામતઃ બંને રીતે પૂર્ણ છે. આપની કથામાં પણ આપના ગુણો એ ઐશ્વર્ય, વીર્ય, યશ, શ્રી, જ્ઞાન, વૈરાગ્ય એ પ્રગટ બિરાજે છે. ગોપી ગીત સુબોધનીજીમાં તવ કથામૃતમ તપ્ત જીવનમ, એ શ્લોકની સુબોધનીજીમાં આપ એ વાત બતાવે છે કે આપની કથામાં પણ આપના ષડગુણો એ પ્રગટ બિરાજે છે. લૌકિકમાં તો કહેવામાં આવે કે જો બાત તુજ મેં હૈ તેરી તસવીર મેં નહીં, પણ ભગવાનમાં જે વાત છે એ આપના ચિત્રમાં છે, આપના સંબંધિત વસ્ત્ર, આપણે ત્યાં વસ્ત્રજીની સેવા થાય ત્યાં સુધી કે અંગરાગ જે આપના શ્રીઅંગને સ્પર્શ કરેલું છે એ બધું ભગવદ રૂપ થઈ ગયું. આપનું નામ, આપનું ચિત્ર બધું આપના રૂપ જ છે. આગળ કુંતાજી કહે છે કે હે સેવકોના કાર્ય માટે ચેષ્ટા કરનાર. કેટલું સુંદર વિશેષણ આપે છે કે આપની ચેષ્ટા તો આપના સેવકો માટે જ હોય છે, બાકી આપ કોઈ એવી ચેષ્ટા કરતા નથી. સેવકના કાર્ય કરવા માટે જ આપની ચેષ્ટા હોય છે. આપના ચરણ કમલથી બીજા કોઈની જેમને વાંછા નથી, અને જેમણે રાજાઓના અપરાધ કરેલા છે તેવા આપના આ મિત્રો, આપના સેવકોને શું આપ છોડીને પધારવા માંગો છો? આ રીતે દીન વચનો કહે છે. અને આપના પધારવાથી જેમ પ્રાણ વગર ઇન્દ્રિયો નકામી થઈ જાય, એમ અમે નકામા થઈ જાશું. છેલ્લે વિનંતી કરે છે કે અથ વિશ્વેશ વિશ્વાત્મન વિશ્વમૂર્તે સ્વકેશુ મેં સ્નેહ પાશમ ઇમમ છિંદી દ્રઢમ પાંડુ સુવૃષ્ણિયું. હે વિશ્વના ઈશ, હે વિશ્વના આત્મા, આપ વિશ્વમૂર્તિ છો. હવે મારા સગાઓ પાંડવો અને વૃષ્ણિઓમાં જે મારા દ્રઢ સ્નેહના બંધન લાગેલા છે ને એને કાપો. એ મારો મોહ આપ છોડાવો. આપના સિવાય બીજું કોઈ એ કરવા સમર્થ નથી. દયારામભાઈ પણ ગાય છે ને કે વિષય વાસના પ્રપંચની પ્રીત કૃષ્ણ મારી કાપો રે. ભગવત ધર્મ સામર્થ્યાત વિરાગો વિષય સ્થિર. તો આપશ્રી ને વિનંતી કરતા એ મોહમાંથી મને નિવૃત્ત કરો. હે મધુપતિ, આપ વિશેની બીજાના સંબંધ વિનાની મારી મતિ જેમ ગંગા તેના પ્રવાહને સમુદ્રમાં લઈ જાય, એ નિશ્ચય આપ વિશે પ્રેમવાળી થાય. જો માગવું કેવું ને એ આ ભક્તો શીખાડે કે માગણી કેવી કરવી. તો કહે છે કે મારી મતિ કોઈ પણ સંબંધ વિનાની, એનો પ્રવાહ જેમ ગંગાનો પ્રવાહ સમુદ્ર તરફ જ ગતિ એની થાય છે, એમ મારી મતિની ગતિ પણ આપના તરફ જ થાય. મારી રતિ પણ આપનામાં જ થાય. એવી કૃપા, કેમ કે આપ રૂચે આપને કરાવો એવી ટેવ. હે શ્રી કૃષ્ણ, કૃષ્ણના મિત્ર, ઉત્તમ વાર્ષ્ણેય, પૃથ્વીનો દોહ કરનાર, રાજાઓના વંશને બાળનાર, હે અવિનાશી વીર્યવાળા, હે ગોવિંદ, ગાયો, દ્વિજો અને દેવોના દુઃખને હરવાને લીધે અવતાર જે ધારણ કરે છે, હે યોગેશ્વર, સર્વના ગુરુ ભગવાન, આટલા વિશેષણો દઈ
અને કહે છે કે ભગવાન નમસ્તે, હું આપને નમન કરું છું. અહીંયા જે આચાર્ય ચરણની આજ્ઞા છે ને, આ જો ભક્તની દ્રષ્ટિ છે. લૌકિક પ્રભુવત કૃષ્ણો ન દ્રષ્ટવ્ય. અહીં તો લૌકિક સંબંધ પણ છે, કુંતાજીના તો ભાઈના દીકરા છે, પણ એ રીતે આપ એમને જોતા નથી. આપ તો એમને પરમ પુરુષ તરીકે જ આપના દર્શન કરે છે. તો બહુ સુંદર સ્તુતિ છે. ઘણો આનો વિસ્તાર થઈ શકે, પણ આપણો એ વિષય નથી મારા વાલા. આપણે પુનઃ આપણા પુરુષોત્તમ સહસ્ત્ર નામના ક્રમને આગળ વધારશું. તો કુંતી સ્તુત્ય પ્રસન્નાત્મા પરમાદભૂત કાર્યકૃત ભીષ્મ મુક્તિપ્રદ સ્વામી ભક્ત મોહ નિવારક. 50મું નામ કહે છે પ્રસન્નાત્મા. શ્રી કૃષ્ણ કેવા છે? પ્રસન્ન, જેમનો આત્મા, જેમનું અંતઃકરણ સદાય સર્વદા એક રસ પ્રસન્ન રહે છે. શુદ્ધ સૌમ્ય સ્વભાવ વાળા, એવું જેમનું અંતઃકરણ છે, એવા ભગવાન. પ્રસન્ન કોણ રહી શકે? જેને કોઈ કામના શેષ ના હોય. હા, કંઈક બાકી રહી ગયું હોય ને તો પ્રસન્નતા એમ હજી હાઈલે રાખે મગજમાં કે આ બાકી છે, આ કરવાનું છે, એ પ્રસન્નતા. પણ જેને કાંઈ બાકી, જેમ કહ્યું ને, યદા સ્યાદ વ્યસનમ કૃષ્ણે કૃતાર્થ સ્યાદ તદૈવહી. જે કૃતાર્થ એટલે કૃત પ્લસ અર્થ. જે કાંઈ કરવાનું હતું એણે કરી લીધું, અર્થ પ્રાપ્ત જેને થઈ ગયો. હા, એવમ સદાસ્મ કર્તવ્યમ સ્વયમેવ કરીષ્યતિ. પ્રભુ સર્વ સમર્થ હોય. જેને એ બધું, એટલે આ પ્રસન્નાત્મા પ્રભુના જીવો પણ એવા પ્રસન્ન આત્મા. એટલે દયારામભાઈ કહે ને કે તાદ્રશીઓનું સ્વરૂપ કેવું? સદા પ્રસન્ન વદન. હા, એમને જોઈને પણ જો પ્રસન્નતા એ કન્ટેજિયસ છે ને દુઃખ એ કન્ટેજિયસ છે. હા, કોક સામે ભલે કોઈ આપ ઓળખતા ના હો, પણ હસો એટલે સામું શું આવે? હાસ્ય આવે ને. હા, ને એવી જ રીતે હોગિયા વાળાઓથી દૂર રહેવું. હા, બહુ. હા, ઘણા દુઃખી આત્મા હોય. આખું તમે એટલા આમ પ્રસન્ન ચિત્ત હો ને તોય હોગીઓ આવીને બાજુમાં બેહે ને થોડીક વારમાં તમને એમ થવા માંડે ખરેખર જિંદગીમાં કાંઈ છે નહીં. હા, હા, ચેપ લાગી જાય તરત. એટલે આપણે ત્યાં શ્રી હરિરાય ચરણા, કેમ કે ભગવાન પ્રસન્નાત્મા છે. આનંદ માત્ર કરપાદ મુખોદરાદી પૂર્ણ કામ છે. બધી કામનાઓથી પરિપૂર્ણ છે. બધાની કામના પૂર્ણ કરવા વાળા છે. કોઈ વસ્તુની આપને અપેક્ષા નથી, અભિલાષા નથી. આપની અપેક્ષા તો ભક્તના ઘરે જ હોય છે. બાકી તો કોઈ, આપ તો નિરપેક્ષ છે, નિષ્કામ છે. આપ એટલે જે કહે ને કન્ટેન્ડ, સ્વાનંદ તુંદિલ મહાપ્રભુજીનું નામ આવે છે કે જે પોતાના આનંદમાં જ પરિપૂર્ણ છે, મગ્ન છે. એને બીજા જો અધૂરો હોય ને એને આજુબાજુ વાળાની ઉપાધિ થાય. ઓલો કા શું કરે છે, આ શું કરે છે. જે પૂરો હોય પોતાના આનંદમાં એટલો હોય કે એને બીજાની ઉપાધિ જ ના હોય. હા, એ વિચાર જ ના હોય, જે આનંદથી ભરાયેલો. તો ભગવાન પ્રસન્નાત્મા છે. દેવમ ભૂત્વા દેવો યજેત, એવું શાસ્ત્ર નિયમ છે કે દેવ જેવા થઈને દેવની પૂજા કરવી. અને શુદ્ધાશ્ચ સુખીનાશ્ચૈવ. સુખી હશો, પોતે પ્રસન્ન હશો તો પ્રસન્નાત્માની સેવા સુંદર રીતે થશે. હોગિયા કરીને જાશો તો ભગવાનને મજા નહીં આવે. અમારા પિતૃચરણને જરાય ગમતું નહીં. હા, હવે હોસ્પિટલમાં આપને તો એ ચાલુ જ હોય, હ્યુમર્સ ને જોક્સ ને હા ઠીઠી ને બધું. હવે ત્યાં કોક હામું, હવે બિચારા દુઃખી હોય એમ તો, ક્યાં કોક હામે બેઠા હોય, હવે એ ચિંતામાં હોય, બીમારીની ઉપાધિ. આમને ડાયાલિસિસ 3 વખત થાય પણ એ કાંઈ ઉપાધિ જ નહીં. અહીંયા તો બધા ડોક્ટરોની મજાક કરી લે, નર્સની મજાક કરી લે. તો કોક હામું બિચારું દુઃખી થઈને બેઠું હોય તો આપને ગમતું નહીં કે આ હું મોઢું ચડાવું, કાકાજી હોસ્પિટલ છે. હા, અહીંયા તો બધા આમ જ હોય ને.
હા, તો હોગિયા કરીને મને એવું થાય, કોઈક હોગિયા કરીને આવે ને મને એમ થાય કે મેં આનું હું બગાડ્યું. હા હા, એટલે હરિરાય ચરણ આજ્ઞા કરે છે કે પ્રભુ સન્મુખ આનંદથી ભરેલું હૃદય લઈને જાવું, કેમ કે આપ પ્રસન્ન આત્મા છે ને આપના જે જીવો છે એ પણ જેને પૂર્ણતા પ્રાપ્ત થઈ ગઈ છે એને પછી દુઃખનું કોઈ કારણ રહેતું નથી. અને એટલા માટે જ ક્યાં છે ગોતવું પડશે. હા, હવે કેમ સદા પ્રસન્ન વદન બહુ સુંદર છે, થોડુંક પેટાવીએ. અકળ લીલાનંદ લાલની રે, અકળ લીલાનંદ લાલની, નંદ લાલની રે અકળ. તેમાં લગ્ન જેનું માન, તેમાં લગ્ન જેનું માન, પ્રીત બહુ પર ઉપકારમાં. હો તેમાં લગ્ન જેનું માન, તેમાં લગ્ન જેનું માન, પ્રીત બહુ પર ઉપકારમાં. કે સદા પ્રસન્ન વદન, સદા પ્રસન્ન વદન, તાદ્રશી જન તેને જાણીએ. હો સદા પ્રસન્ન વદન, સદા તાદ્રશી જન તેને જાણીએ. જે લીલામાં જેનું મન મગ્ન હોય એને શું દુઃખ કે સાંસારિક દુઃખ કે ઉપાધિઓ અડી શકવાની છે, એ તો મોજમાં હોય. હા, સદાય પ્રસન્ન વદન અકળ લીલાનંદલાલની, જેની લીલા દ્રષ્ટિ ગુરુ કૃપાથી પ્રગટ થઈ ગઈ છે એને તો પ્રસન્નાત્મા પ્રભુ જેના હૃદયમાં સાક્ષાત બિરાજેલા છે એ ક્યારેય સાંસારિક આદિ વ્યાધિ ઉપાધિઓમાં ફસાય નહીં. નટવર જડ કે નેત્ર મારે, નટવર જડ કે નેત્રમાં, નટવર કાંતિ કરુણામય હોય, કાંતિ કરુણામય હોય, શાંત સ્વભાવ સંતોષ બહુ. હો કાંતિ કરુણામય હોય, કાંતિ કરુણામય હોય, શાંત સ્વભાવ સંતોષ બહુ. કે દોષ કોઈ ના ન જોય, દોષ કોઈ ના ન જોય, તાદ્રશી જન તેને જાણીએ. આ દોષ કોઈ ના ન જોય, દોષ જો જે પૂર્ણ હોય ને એને બીજાની પૈડી ના હોય, જે અપૂર્ણ હોય ને એને બાજુવાળાની ઉપાધિ હોય કે હારું આમાં કેમ હારું થઈ ગયું. માત્સર્યાદી બધી ઉપાધિઓ કેમાં આવે કે જે અધૂરો હોય, જેમાં કંઈક ખામી છે, અપૂર્ણતા છે. પણ ભક્તિ દ્વારા જે પૂર્ણતાને પ્રાપ્ત થયો છે અને જે પ્રસન્નાત્મા હોય ને એના નેત્રમાં પ્રસન્નાત્મા ઝળકે. અને જે સદાય પ્રસન્ન રહેતા હોય, મોજીલા જેને કહીએ ને આપણે, તો એની હારે બધાને ગમે બેહવું. હા,
ઓલું કે મલપતા ફેરે, બધા એની પાસે મલપતા જાય. ભોગિયા પાસેથી બધા દૂર ભાગે. હા, વરી આ નવું દુઃખ કાઢશે. હા, હલાવું છે જી. વાલા લાગે સહેજે સર્વને રે, વાલા લાગે સહેજે સર્વને, લાગે સહેજે સર્વને રે. અતિ ઉદાર જેનું ચિત્ત, અતિ ઉદાર જેનું ચિત્ત, અનન્ય ભાવે ભજે કૃષ્ણને. અતિ ઉદાર જેનું ચિત્ત, અતિ ઉદાર જેનું ચિત્ત, અનન્ય ભાવે ભજે કૃષ્ણને. કે જેને વાલું નહીં બીત, જેને વાલું નહીં બીત, તાદ્રશી જન તેને જાણીએ. તાદ્રશી જન તેને જાણીએ રે, તાદ્રશી જન તેને જાણીએ. તાદ્રશી હો જેમાં એવા ગુણ હોય, જેમાં એવા ગુણ હોય, નિંદા સ્તુતિ ના કરે કોઈની. કે જેમાં એવા ગુણ હોય, જેમાં એવા ગુણ હોય, કે સગળે સામ દ્રષ્ટિ જોય, સગળે સામ દ્રષ્ટિ જોય, તાદ્રશી જન તેને જાણીએ. હો સગળે પ્રસન્ન હોય ને, પ્રસન્ન ચિત્ત, વાલા લાગે સહેજે સર્વને, એ બધાને ગમે. સહજમાં એક નેચરલ આકર્ષણ એવા વ્યક્તિ પ્રત્યે થાય કે જે સદાય પ્રસન્ન રહેતા હોય. હા, તો એ પ્રસન્નતા હૃદયમાં ભરીને કે મારા કેટલા સૌભાગ્ય છે. હા, બાકી કોઈ લાયકાત નથી મારા વાલા આપણી. કોઈ એવા આપણે સુકૃત કર્યા હોય, કોઈ આપણા એવા સાધન બહુ પહેલા જવાની જરૂર નથી. એક બે પેઢી ઉપર જ જોઈ લ્યો તો આપણા વડવાઓએ જેટલું કર્યું એનું 1/2% આપણે નથી કરી શકતા. તો એ હૃદયમાં પ્રસન્નતા કે આવી મારી સ્થિતિ હોવા છતાં મને પ્રભુએ પકડી રાખ્યો છે, હજી હું સન્મુખ જઈ શકું છું, એ પ્રસન્નતા, એ આનંદ સાથે ઠાકોરજી સન્મુખ થાઓ. હોગ્યા કરીને ના જાઓ, આજનો નિયમ. હા, આજ પછી હું હોગ્યા નહીં કરું. હા હા, મોજમાં જ રહીશ. હા, એવું હું ખોવાઈ ગયું મારા વાલા. આ આપણો સૌથી, આ પ્રસન્ન આત્મા જ આપણો સૌથી મોટો આધાર છે. હું વાલા કે સેવા વાળો હોય ને એની પ્રસન્નતા ક્યારેય કેમ નથી જાતી? કેમ કે એની અહમતા મમતા એ આનંદ રૂપ સાથે એવી જોડાઈ ગઈ છે કે એક એ ભાવ સતત કે ભલે બધું વહી જાય, જો મેરે યહ લોક જાયગો ઓર પરલોક ન શાયરી, બધું જ ભલે વહી જાય પણ મારા પ્રભુ મારી સાથે છે. એ જે ભાવ છે એ ભાવ ક્યારેય એને વિસ્મૃત થતો નથી. જેને એનો આનંદ જગતની કોઈ પરિસ્થિતિ, કોઈ ઘટના, કોઈ વ્યક્તિ એના આનંદને છીનવી શકતી નથી. એ આનંદના સમુદ્ર જ્યારે હૃદયમાં બિરાજી જાય તો એ આપોઆપ સદા પ્રસન્ન વદન. ભક્ત ચરિત્રો પણ આપણે એને તાપ ક્લેશ કે દુઃખ થાય છે તો ભગવદ અર્થ થાય છે. લૌકિક અર્થે ક્યારેય એના હૃદયમાં એ ક્લેશ કે દુઃખ થતો નથી. એ લૌકિક હાય હાય છે ને મારા વાલા. હા,
કોઈ દી પૂરું પડતું જ નથી. એક બહુ સુખી માણસ, એટલો સુખી સંતોષી, વૈષ્ણવના ચરિત્રમાં લક્ષણમાં કહ્યું દયારામભાઈ કે સંતોષ બહુ, જે આવે એમાં પ્રાપ્તમ સેવેત નિર્મમ, જે આવે એમાં પણ આ કર લેવું, ઓલું કર લેવું, હાય 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 હાય. જે નથી એની હાય હાયમાં જે છે એનું સુખ આપણે લઈ શકતા નથી. તો બહુ સુખી માણસ. હવે આપણે જોવાય તો નહીં કે આટલો સુખી કેમ છે. તો આજુબાજુ વાળા ઉપાધિ કરે કે આખો દી હસતો ને હસતો, આપણે તો હારા ડખા અહીંયા હલતા હોય, આને કાંઈ નહીં હોય ઉપાધિ. જ્યારે જોવો ત્યારે મોજમાં જ. હા, બાપાની મોજ. આપણા બાપાની મોજ જ છે ને મારા વાલા. મારે તો બધા આજુબાજુ વાળાને બહુ ઉપાધિ થવા માંડી કે આટલો મોજમાં, આટલો શું, બહુ ખુશ હોય તોય બીજાને ઉપાધિ થાય કે આટલો રાજીમ કેમ ફરે છે. હા, તો મંત્રીઓ બધા, એ મંત્રી હતો રાજામાં, બીજા મંત્રી અદેખાય કરે કે આને તો બહુ મોજ ને. ઓલો સંતોષી બિચારો, રાજાએ કહ્યું કે આ આટલો સુખી છે એનું કારણ શું? એક એના અંગત મંત્રીને પૂછ્યું, કહ્યું કે રાજા, એનું સુખ ભાંગવું હોય ને તો 1 મિનિટનો ખેલ છે. તો કે કેવી રીતે? તો એણે કહ્યું કે આવી રીતે એણે આઈડિયો દીધો કે એના ઘરની બહાર એક પોટલી મૂકી દો. હા, રાજાએ કીધું કે કરીએ. ઘરની બહાર એક પોટલી મૂકી દીધી. પોટલીમાં સોનામોહર. ખોલીને એણે જોયું તો સોનામોહર. વાહ, પોટલી ભરીને. પ્રસન્ન તો ચિત્ત તો હતો જ સોનામોહર જોઈને, ઓર પ્રસન્નતા વધી ગઈ. પછી ગણવા માંડ્યો, 1 2 3 4 5 6 7 8 96 97 98 99. એને એમ થયું કે પોટલીમાં મૂકીને 99 મૂકી, રાઉન્ડ ફિગર તો કરવો તો. હા, હવે આને 100 કેમ કરવી? વહી ગઈ પ્રસન્નતા બધી. એ 99 ને 100 કેમ કરવી ને પછી તો એવો ઉપાધિમાં રહેવા માંડ્યો, ટેન્શનમાં રહેવા માંડ્યો, રાજકાજમાં ઓછો આવવા માંડ્યો. હા, તે રાજાએ કીધું આ વાત સાચી. એટલે સંતોષી જીવ સદા સુખી, આપણે ત્યાં કહીએ ને. હા, અને મહાપ્રભુજીએ તો એ મેરો સર્વસ્વ સોતો કુદે રહ્યો હું, પોતાનું સર્વસ્વ આપી દીધું મારા વાલા. અને આપણે હજી જો આ સંતોષમાં રખડા રખડ કરીએ. હા, જેમ શ્રી કલ્યાણરાયજી ગુસાઈજીને વિનંતી કરે ને, હું બ્રજ માંગનો છું, બ્રજ તજ અનત ના જાઉં. વિબુધ વાંચે વાસ વસુમતી ઉપરે, શ્રી વલ્લભ કુંવરની ટહેલ કરવા. એ ટેલ આપણને પ્રાપ્ત થઈ છે કે જેના માટે દેવતાઓ તલસે છે. આપણા ગુરુએ તો આથી વિશેષ પ્રસન્નતાનું કારણ બીજું શું હોઈ શકે? તો પ્રસન્નાત્મા, ભગવાન પ્રસન્નાત્મા છે. કેમ કે આપ પૂર્ણ કામ છે. કોઈ વસ્તુની આપને કામના નથી, અપેક્ષા નથી. તેથી આપની અંદર જેમ જીવમાં ચિંતા, વ્યાધિ, ઉપાધિ આદિ પ્રવેશ થાય એવું કાંઈ એવા ભાવો આપની અંદર ક્યારેય પ્રવેશ થતા નથી. આગળ 51મું નામ કહે છે પરમાદભૂત કાર્યકૃત. શ્રી કૃષ્ણ કેવા છે? પરમ અદ્ભુત કાર્યોને કરવા વાળા. અત્યંત એવા કાર્યો કે આશ્ચર્યમાં નાખી દે. ગોવર્ધન ધારણ, હા, 7 વર્ષ કો સાંવરો બોલત હે તુતરાત. તો એ બાલ્યાવસ્થામાં 6 મહિનાના થયા તો પૂતના માયરી, 6 દિવસના, હા 6 દિવસના પૂતના માયરી, આટલા અસુરો ઉલાયરા. હા, બધી એવી આશ્ચર્યકારક લીલાઓ કરી. માતાને મુખમાં બ્રહ્માંડ આખું દર્શન કરાવી દીધા. તો કહે છે દાવાનલ પાન, ગિરિરાજ ધારણ, શ્રી રઘુનાથજી. આ પ્રભુના કાર્યો સર્વને આનંદ દેવા વાળા શું નથી? શું સર્વને આશ્ચર્ય ઉપજાવનારા નથી?
એ વયથી વિપરીત લીલા આપે કરીને એ ભગવત્તા આપના ચરિત્રમાં બતાવીને એવા અદ્ભુત કાર્ય કરવા વાળા. શાસ્ત્રાર્થ પ્રકરણના મંગલાચરણમાં આપ આજ્ઞા કરે ને કે નમો ભગવતે તસ્મૈ કૃષ્ણાયાદ ભૂત કર્મણે. કેવા કૃષ્ણને નમન કરે છે જે અદ્ભુત કર્મ કરવા વાળા. એ અદ્ભુત કર્મ ક્યું મારા વાલા? કે સાવ સાધનહીન અસાધન સાધનમ કરોતી. ક્યાંય કોઈ શાસ્ત્રમાં એવું લખેલું નથી કે ઘરે બગડાટી કરો તો ભગવાન મળી જાય. છે ક્યાંય લખેલું? લોભ, અતિશય લોભનો સ્વભાવ, કંજૂસ. ગુસાઈજીએ માનસીનો પ્રકાર શીખાડી દીધો કે એવી સેવા બતાવો કે પૈસો ખર્ચો ના થાય. હા, પૈસો છૂટે નહીં હાથમાંથી, કે સેવા તો કરવી જ પણ ખર્ચો ના થવો જોઈએ. ગુસાઈજી કે તારી એક પાય ખર્ચ નહીં થાય. માનસીનો પ્રકાર. અને રોજ માનસીમાં જગાવે. માનસીમાં ગુસાઈજીની કૃપા હતી, આપણી એવી ના થાય માનસી. ત્યાં તો સાક્ષાત ગુસાઈજીનું પ્રમેય બલ હતું, એટલે આ દોષ હોવા છતાં પણ એને એક ગુરુ કૃપાથી સિદ્ધિ પ્રાપ્ત થઈ. તો માનસીમાં ભોગ ધરે, માનસીમાં ખીર ધૈરી. ખીરમાં બૂરો કરવા માટે થોડોક બૂરો પધરાવતો ગયો. પછી એમ થયું કે વધારે પડી ગયું. સ્વભાવ છે ને, સ્વભાવ બદલે નહીં. તો પાછું લેવા ગયો, થોડુંક વધારે પડી ગયું, પાછું લઈ લઉં. પાછું લેવા ગયો ત્યારે ભગવાને હાથ પકડ્યો કે આમાં તારા બાપાનું શું જાય? તો પરમાદભૂત કાર્યકૃત. કેમ પ્રસન્ન થઈ જાય છે ને આપણા પ્રભુ? કેનાથી પ્રસન્ન થઈ જાય ને એનો કોઈ નિયમ ઘડી ના શકો. હા, જેમ હું ઘણી વાર કહું ને કે આપણા માર્ગમાં પુષ્ટિ પ્રભુને રીઝવવા તો બહુ ઈઝી છે, મનોરથી અઘરો છે. હા, મનોરથીને પ્રસન્ન કરવો અઘરો છે. પ્રભુ તો એવા અદ્ભુત, અસાધનને પણ સાધન કરી દે એવા ભગવાન. એ આપનું અદ્ભુત કર્મ છે. હા, કોઈએ બહુ તપ કર્યા હોય ને કોઈએ બહુ સાધન કર્યા હોય ને બહુ જાપ કર્યા હોય ને એના ઉપર કૃપા કરીને એને કંઈક દઈ દે તો એ બરોબર રૂટીન છે, પ્રોસિજર. એમાં આપણને આશ્ચર્ય ના થાય. પણ અજામિલ જેવો પાપી, જેને કાંઈ લેવા દેવા નહીં, ભગવાનને યાદે કર્યા નહીં, ભગવાનને યાદ કરીને એનું નામ નથી લીધું, પણ છોકરાના અર્થે નામ લીધું, એને તારી દીધું. હા, કામથી, ક્રોધથી, ભયથી, પ્રેમથી કોઈ પણ રીતે ભગવાન સાથે એક્ય થાય એનો ઉદ્ધાર થઈ જાય. જે ઝેર પીવડાવવા આવી એને મોક્ષની ગતિ, મુક્તિ આપી. જેણે ગારું ઠોકી સો એને મુક્તિ આપી. આ બધા આશ્ચર્ય ઉપજાવનારા કાર્યો કરવા વાળા. અને અહીં ભગવાન જ બધા ધર્મના ઉપદેષ્ટા છે. છતાં પણ યુધિષ્ઠિરને જ્યારે શોક થયો તો પોતે ઉપદેશ ના આપીને ભીષ્મ પિતામહ પાસે ધર્મનો ઉપદેશ એમને દેવડાવ્યો. આ એ આશ્ચર્યકારક છે. બધા મુનિઓ સહિત ભીષ્મ પિતામહ પણ ભક્ત છે, દેવવ્રત છે, જેમનો વ્રત અખંડ છે. અને ભક્તનું કાર્ય કરવા વાળા, આગળ નામ આવ્યું ને, ભીષ્મ ઉપર, પિતામહ ઉપર એવી કૃપા, એમના દ્વારા એ ધર્મોપદેશ દેવડાવીને યુધિષ્ઠિરનો શોક દૂર કર્યો. આપી આશ્ચર્ય, બાકી આપ પોતે કરી લે. પણ આપના કાર્ય બધા એવા અદ્ભુત છે કે નિસ્સાધન, જેનું કોઈ સાધન નથી, એના ઉપર પણ કૃપા આપની વરસી જાય. જેને કોઈ યોગ્યતા નથી એને આપ સ્વરૂપાનંદનો અનુભવ કરાવી દે. એવા અદ્ભુત, આશ્ચર્યકારક, વિસ્મયકારક કાર્યો કરવા વાળા પરમાદભૂત કાર્યકૃત. અને આપણા જેવાને હાચવીને બેઠા એથી મોટું આશ્ચર્ય કયું હોય? કોઈ હાચવે નહીં મારા વાલા. હા, તો આ ભગવાન કૃપાળુ છે કે હા, શરણાગત વત્સલ પ્રભુ છે, એટલે આપણને
પકડી રાખ્યા છે. અને ભીષ્મ સ્તુતિ પણ એટલી સુંદર છે કે પિતામહ પણ એ કહે છે કે કેવડી મારા ઉપર કૃપા કે મારા જાતા ટાઈમે ઋષિઓ સહિત ભગવાન પોતે મને દર્શન દેવા સામે ઊભા છે. તો એવા અને ભક્તની વાણીને પાળવા વાળા. દ્રૌપદીજીના કેસમાં આપણે જોઈએ કે પહેલા આપે જ કીધું કે મારી નાખો, આ ઘોર પાપી છે. પણ દ્રૌપદીજીનો ભાવ જોઈને એના મનોરથ પ્રમાણે આપે બધું કરાવ્યું. આપે વચન લીધેલું કે હું શસ્ત્ર નહીં ઉપાડું, અને એટલે દુર્યોધન થાપ ખાઈ ગયો ને એમાં જ. હા, જો એ પ્રસંગે બહુ સમજવા જેવો છે કે અહંકારી વ્યક્તિ ઉપર ભગવાનની દ્રષ્ટિ નથી પડતી. ભગવાનની દ્રષ્ટિ જે ચરણ પાસે ભક્તો છે ને ત્યાં જ પડે છે. પ્રભુ પોઈઢા હતા યુદ્ધના ભણકારા. યુદ્ધનું શરૂઆત હોય એટલે પછી સપોર્ટ ગોતવા નીકળી પડે ને બધા, કે આપણા પક્ષમાં કોણ લડશે ને એ બધું હાલતું હતું. બધા એકબીજાની ટીમ ભેગી કરતા હતા ને ભગવાન પાસે, કેમ કે અક્ષોહિણી 9 અક્ષોહિણી સેના, એવડી સેના કોઈની પાસે નહીં ને બધાને એની લાલચ. તો દુર્યોધને ગયો, ભગવાન પોઢેલા. થોડીક વાર કંટાળ્યો કે ક્યારે જાગશે. હા, પછી ત્યાં ભગવાનના મસ્તક પાસે જઈને બેહી ગયો. અર્જુને આવ્યો. હા, બે એકબીજાને કાતરું મારી, દુર્યોધન ને અર્જુને. અર્જુન આવીને ચૂપચાપ ચરણ પાસે બેસી ગયો. પ્રભુના નેત્ર ખુલ્યા ને પેલા કોણ દેખાણું? ચરણ પાસે રહો ને તો દેખાશો. હા, પેલો વારો એનો જ આવ્યો. દાસત્વમાં રહેશો ને મારા વાલા તો પ્રભુની દ્રષ્ટિમાં રહેશો. બાકી હવા ભરી ભરીને તો કાલે આપણે જો હવા ભરેલા ને પછી લાત જ પડે બધાને. તો દાસત્વ જ આપણા માટે એકદમ સેફટી વાળું ને આનંદનું ઓલું, સ્ટે હોમ સ્ટે સેફ. હા, બાર બધે વાયરસ છે, ઉપાધિ છે, ક્યારે જીવ લઈ લઈએ. તો ઘરમાં રહ્યો, ભગવત ચરણારવિંદ આપણું ઘર છે. સાધન ઓર નહીં આ કલી મેં જાસુ હોત નિવેરો. અને આપ અદ્ભુત કાર્ય કરવા વાળા છે. અહીં સાધનનું કોઈ રોલ જ નથી. અહીં તો કેવલ કૃપાનો જ રોલ બલવાન છે. તો એવા કૃપાળુ એ ભીષ્મ પિતામહને મુક્તિ દેવા વાળા ભીષ્મ મુક્તિદા. અને ભીષ્મ પિતામહ એ પોતાની બુદ્ધિનું સમર્પણ કહે છે કે હે કેશવ, આજે એ કુંતાજીની સ્તુતિ પ્રકારની જ સ્તુતિ એક શ્લોક આપણે જોઈએ એનો. એ પણ બહુ સુંદર છે, શ્રી ભીષ્મ સ્તુતિ. પછી શોકમગ્ન બહુ થઈ ગયા કે આટલા બધાના મૃત્યુ પછી આ પ્રાપ્ત થયું ને આ ભોગવું હું એ ધર્મ કહેવાય કે અધર્મ, એ મોહમાં પડી ગયા. આટલા સગાઓના મૃત્યુ થયા, યુદ્ધની આટલી જાનહાનિ થઈ, એ બધી નુકસાની, એ બધો વિચાર કરી કરીને ખૂબ જ શોકમાં રાજા રહેવા લાગ્યા. ત્યારે યુધિષ્ઠિર રાજાનો એ શોક દૂર કરવા રૂપી જે કાર્ય એ આપે ભીષ્મ પિતામહ પાસે. જો ભગવાનના એક એક કાર્ય, એક એક ચેષ્ટાથી અનેક અનેક લીલાઓ, એક લીલાથી અનેક અનેક કાર્યો એક સાથે સંપન્ન થતા હોય. કે ભીષ્મ પિતામહ પણ ભક્ત છે, પરમ ભક્ત છે, એમને પણ મુક્તિ આપવી છે અને રાજાનો શોક પણ દૂર કરવો છે. તો એક લીલામાં અનેક કાર્ય કરનારા એવા ભગવાન છે. તો પાંડવો અને બધા મુનિઓ ઋષિઓ સાથે આપ ભીષ્મ પિતામહ જ્યાં બાણસૈયા ઉપર પોઢેલા છે. અને બહુ સુંદર વર્ણન આવે છે કે જાણે સ્વર્ગમાંથી કોઈ દેવતા પૃથ્વી ઉપર પડેલો હોય એવા તેજવાળા એ ભીષ્મની પાસે બધા આવે છે. અને યુધિષ્ઠિરને ધર્મોપદેશ કરતા પણ એશ ભગવાન એમ જ કહે છે ભીષ્મ પિતામહ કે આ જે ઊભા છે ને
આ જ બધું હલાવાવાળા છે, પરમ પુરુષ છે. આની ભક્તિ જ પરમ ધર્મ છે. એ સિવાય બીજો કોઈ પરમ ધર્મ નથી. અને પ્રભુ ને દર્શન કરીને સ્તુતિ કરીને ઇતિમતિ રૂપ કલ્પિતા વિતૃષ્ણા ભગવતી સાત્વત પુંગવે વિભુમ્ની સ્વસુખમ ઉપગતે ક્વચિદ વિહર્તુમ પ્રકૃતિમ ઉપેયુષી યદ ભવ પ્રવાહ. એવી રીતે ઉત્તમ યાદવ ભૂમાથી પર પોતાના સુખને પ્રાપ્ત થયેલા પ્રસન્નાત્મા, કોઈ વાર વિહાર કરવા પ્રકૃતિ પાસે જનારા, જેમના જવાથી વિશ્વનો પ્રવાહ ચાલે છે, તેવા ભગવાનને હું મારી લોભ રહિત બુદ્ધિ સમર્પિત કરું છું, એનું હું સમર્પણ કરું છું. સુબોધનીજીમાં ઇતિ એવી રીતે શબ્દ સમાપ્તિના અર્થવાળો છે. તો પરમેશ્વરથી છૂટા પડેલા એ અનંત કરોડો જન્મોમાં જે કરેલ અથવા તેનું જે હેતુ તે સંબંધી વિચાર કરતો કે મેં આ કર્યું, આ મારું છે, એ સંબંધી એ પદાર્થોની જે બુદ્ધિ આપણી છે, એ પદાર્થો તો બધા ભગવાનના જ છે. એ આપણી મિથ્યા બુદ્ધિ છે કે આ મારું છે. ખરેખર મારું શું છે? એક શાસ્ત્ર વચન બહુ સરસ છે કે કેને મારું કહેશો. જેને મારું કહો એના ઉપર તો તમારો કંટ્રોલ હોવો જોઈએ. મારું મારું કરતા હોઈ જાઓ એક દી ચતાપાટ, તો એ મારું તો અહીંયા જ રહી જાય. તો મારું છે શું ખરેખર? તો આપ કહે છે કે એવી જે પદાર્થો સંબંધી આપણી બુદ્ધિ છે ને કે આ મેં કર્યું, પોતાને કરતા જાણવો, આ મારું છે, એ પદાર્થો તો બધા ભગવાનના છે. તેથી આપણી બુદ્ધિ જ ભગવાનને સમર્પિત કરવી જોઈએ, એમ શ્રી આચાર્ય ચરણ કહે છે. છેવટના શ્વાસ સુધી મેં જે બુદ્ધિ પ્રાપ્ત કરેલી છે તે ભગવાનને સમર્પણ કરું છું. લોભ રહિત વિશેષણથી એમ કહ્યું કે ફલ પ્રાપ્ત કરવા માટે સમર્પણ નથી કરતો. હું કોઈ ફલ પ્રાપ્ત કરવા માટે સમર્પણ નથી કરતો, પણ લોભ રહિત મારી બુદ્ધિનું, વિના લાલચનું લાલ મને વાલ રે, અચલિત આપો વિષય વાસના પ્રપંચની પ્રીત કૃષ્ણ મારી કાપો. ભગવાનને તો એ લોભ રહિત, કામના રહિત, અપ્રતિહતા, અહેતુકી એવી ભક્તિ ભગવાનને પ્રસન્ન કરે છે. તો આપ સુબોધનીજીમાં આજ્ઞા કરે છે કે હું આ સમર્પણ કરું છું તેથી મને આ ફલ મળે, એમ લોભ એની મેળે જ થાય છે. પણ એ પણ ન થાય એટલે પિતામાં ભક્ત છે અહીં કહે છે કે મારી લોભ રહિત બુદ્ધિ હું આપને સમર્પિત કરું છું. ખૂબ સુંદર ભીષ્મ સ્તુતિ પણ ખરેખર ખાલી બધી શ્રીમદ ભાગવતની 12 સ્કંદમાં જે સ્તુતિઓ છે ને એ સ્તુતિ જ ખાલી જોતા જાઓ ને મારા વાલા, તો એ પણ બહુ આનંદનો વિષય છે. એક એક સ્તુતિ બહુ અદ્ભુત છે. તો ત્રિભુવન કમનમ તમાલ વર્ણમ રવિકર ગૌરવ રામબરમ દધાને વપુરલ કુલાવ્રતાનનાબ્જમ વિજય સખે રતિરસ્તુ મેન વદ્યા. જો કેવી માગણી કરે છે કે 3 ભુવનોમાં સુંદર, આનાથી સુંદર બીજું કોઈ છે નહીં. જગતમાં જેટલી સુંદરતા છે એ આના કારણે છે. તમાલ વર્ણમ, તમાલના જેવો જેમનો, તમાલ વૃક્ષ જેવું જેમનું વર્ણ છે. રવિકર ગૌરવ રામબરમ દધાને, સૂર્યના કિરણો જેવા ગૌર ઉત્તમ વસ્ત્રો વાળા. વપુર અલક કુલાવ્રતાનનાબ્જમ, અલક મુખ ખુર રજ લાગી તે કમલ ભ્રમર વિશેખેજી. કેશના સમૂહોથી ઢકાયેલું મુખ કમલ જેમનું છે
એવા જે વિજયના મિત્ર વિજય સખે, કેમ કે યત્ર યોગેશ્વરો કૃષ્ણ યત્ર પાર્થો ધનુર્ધર, જ્યાં ભગવાન હોય ત્યાં વિજય હોય. એવા વિજયના મિત્ર માં મારો નિર્દોષ પ્રેમ થાય. રતિરસ્તુ મેન વદ્યા, એવો દોષ રહિત પ્રેમ સ્નેહ મારો આપનામાં થાય. જો જાતા ટાઈમે પિતામહ આ માગણી કરે છે કે આપનામાં હું મારી બુદ્ધિ સમર્પણ કરું છું, આપનામાં મારો અહમ આત્માત્મનામ ધાત પ્રેષ્ઠ સન પ્રેયસામપી અતો મયિમ રતિમ કુર્યાત. ભગવાન કહે છે કે મૂળ પ્રેમનો સ્ત્રોત તો હું જ છું, તેથી મારામાં રતિ કરવી જોઈએ. પણ એની જગ્યાએ લોકો દેહાદિયત કૃતે, એ દેહાદિમાં બધે રતિ કરવા લાગે છે. પણ પ્રેમ તો ખરેખર મારામાં કરવો જોઈએ. તો એની માગણી આપ કહે છે. અને સાનિધ્ય માત્ર દત્ત શ્રી કૃષ્ણ પ્રેમ, શ્રી મહાપ્રભુજી જ એવા સામર્થ્યવાન છે. આપની વાણી જ, એનું જ સાનિધ્ય આપણી અંદર એ કૃષ્ણ પ્રેમને પ્રગટ કરશે, એને દ્રઢ કરશે, સર્વતોધિક કરશે. અને એમની કૃપાથી જ આપણે પ્રેમ આસક્તિ વ્યસન આદિ, હા, અંત સમયે પણ જ્યારે ભગવદ નામ ભગવદ સેવા આજીવન જે કૈરે રાખ્યું હોય ને મારા વાલા, એ જ અંત સમયે સામે આવે. હા, જેમાં બુદ્ધિ હોય. પિતામહ ભક્ત છે અને ભક્તનું તો રક્ષણ કરવાવાળા, હિત કરવાવાળા આપ છે. તો જે ભાવને દયારામભાઈ બહુ સુંદર રીતે વર્ણવે છે. મારે અંત સમય બેલા મુજને મુકસો માં, મારા મદન મોહનજી છે લા અવસર ચૂકશો માં. હરી હું જેવો તેવો તમારો, મુજને મુકશો માં. શ્રી ગુરુ સોંપી ગ્રહ્યો કર મારો, અવસર ચૂકશો માં. મારા દોષ કોશ સંભારી, મુજને મુકશો માં. શરણાગત વત્સલ ગિરધારી, અવસર ચૂકશો માં. તો પ્રભુ આપણે ચૂકી જાય, પણ ભગવાન ભક્તનો કોઈ અવસર ચૂકતા નથી. તો ભીષ્મ મુક્તિદહ એ ઋષિઓ સહિત જ્યારે ભીષ્મ પિતામહ નો નિર્વાણ સમય આવ્યો, ત્યારે ઋષિઓ સહિત ત્યાં પધારીને એમને દર્શન દઈને મુક્તિ આપનારા એવા સાક્ષાત પ્રભુના દર્શનથી જ એમને મુક્તિ પ્રાપ્ત થયેલી એવા શ્રી કૃષ્ણનું એ કેવા છે? સ્વામી, જીવના મૂળ સ્વામી. યો યદંશ સતમ ભજેત. અંશી, અંશ અને અંશી હોવાને કારણે ભગવાન સહજ સ્વામી છે. આપણા અંદર ભગવાનનું સહજ દાસત્વનો સંબંધ, એ સંબંધ તો છે જ. બ્રહ્મ સંબંધમાં એ સંબંધને યાદ કરાવવામાં આવે છે. તો પોતે જ ભક્ત રૂપ છે અને ભક્ત આપના રૂપ છે. એ ભજંતી તુમામ ભક્ત્યા મયી તે તેષુ ચાપ્યમહમ. જે મને અનન્ય ભક્તિથી ભજે છે એનામાં હું છું અને મારામાં એ છે. બંને એકમેકની અંદર છે એવો ભાવ. એટલે આપ જ સ્વામી છે, આપ જ એ પ્રેમનો વિસ્તાર કરનારા છે, આપ જ બધું દેવાવાળા છે. એટલે જીવના સહજ સ્વામી તો એ પરબ્રહ્મ શ્રી કૃષ્ણ જ છે. લૌકિક પ્રભુવત કૃષ્ણો ન દ્રષ્ટવ્ય કદાચન. અને સેવકસ્ય તુ ધર્મોયમ સ્વામી સ્વસ્ય કરિષ્યતિ. દાસનો તો એ જ ધર્મ છે
કે સ્વામીની પ્રસન્નતા સાથે. આજે મારા વાલા એ વૈષ્ણવતાથી વિપરીત આચરણ ક્યાંક આપણું થઈ જાય કે આપણી જાતને ભોગતા માનવા લાગીએ, આપણી જાતને કરતા માનવા લાગીએ. એના કારણે એ આનંદ સમુદ્ર સામે હોવા છતાં પણ એનો લાભ આપણે લઈ શકતા નથી. અને પછી એ વિષયતાને કારણે સેવાના વિકલ્પ ગોતીએ, સ્વાધ્યાયના વિકલ્પ ગોતીએ, ટૂંકામાં ટૂંકો ક્રમ. હા, તો પછી અંત સમયે ક્યાંથી અલબેલા. હા, તું તો મૂકીને જ આયલો આખી જિંદગી, હવે મુજને મૂકશોમાં, એમ ગાય તો ના હાલે ને. હા, આપણે પકડી રાખ્યા હોય આજીવન તો એ બી પકડી રાખે. હા, વલ્લભે જાયલો મારો હાથ. આ તો મહાપ્રભુજીની કૃપા છે મારા વાલા. બાકી તો મહાપ્રભુજીની કાની એટલે જ દેવી જરૂરી છે, કેમ કે આપણા ઉપર ભગવાનને 5 પૈસાનો ભરોસો નથી. હા, મહાપ્રભુજીના ભરોસે બિરાજે જો આપણે ત્યાંય. એ કોઈ દી ભૂલવું નહીં. આપણે ઘરે આપણી સેવા સ્વીકારવા કોઈ આપણા સાધન, આપણા પ્રયત્ન કે આપણા સાધનથી નથી બિરાજતા. એ તો મહાપ્રભુજીની કૃપા, એ સંબંધ છે ને મારા વાલા, એટલે આપણને મૂકે નહીં. અને એ વચન રામાનંદ પંડિતની આપણે વાર્તા પ્રસંગમાં આવે કે વૈષ્ણવ માટે એવું બોલ્યા અને મહાપ્રભુજીને ગુસ્સો આવ્યો અને કહ્યું કે તારો ત્યાગ કર્યો. આખા ગામે હવે ગુરુએ ત્યાગ કર્યો તો કોઈ વૈષ્ણવ એની સાથે વ્યવહાર ના રાખ્યો, એકલા એકલા ફર્યા કરે. એક દિવસ સવારના પોરમાં બજારમાં નીકળ્યા તો જલેબી ઉત્તમ થતા જોઈ. પેલાને પૂછ્યું કે હજી કોઈને આપી નથી ને? કહ્યું કે ના, હજી તો શરૂઆત કરી છે. મનમાં આવ્યું કે આ તો શ્રીજીને લાયક છે. અને જેમ શ્રી ગુસાઈજી આપ આજ્ઞા કરે ને, કિમપી કથમપી ક્વાપ્યુપાર હતું. આ માર્ગમાં આવીને જીવ કોઈ પણ રીતે, ક્યાંયથી પણ, કેવી પણ રીતે પ્રેમ ભાવથી પ્રભુને કાંઈ પણ જ્યારે અંગીકાર કરાવે છે તો સ્વવદન કમલે ચારુ હાસે કરોતી. ભગવાન હસતા મુખારવિંદે પ્રસન્નતાથી એ સેવાનો સ્વીકાર કરે છે. ક્યારે? મહાપ્રભુજીનો સંબંધ છે ત્યારે. એ ક્યારેય ભૂલવું નહીં. તો રામાનંદ પંડિતે જલેબી લઈ અને હાથ ઊંચો કરીને શ્રીજીનું ધ્યાન ધર્યું કે કૃપાનાથ, આપને લાયક સામગ્રી છે, આ ભક્તના ભાવથી કૃપાનાથ આરોગજો. ભોગ સર્યા, શ્રી આચાર્ય ચરણ આપ પધાર્યા, શ્રીજીના દર્શન કરે તો મુખારવિંદમાં જલેબીનો ટુકડો. આપને વિચાર થયો કે આજે ભોગમાં તો જલેબીની સામગ્રી આવી નથી. કપોલ પર હાથ ફેરવીને પૂછ્યું કે બાવા કોણે આરોગાવી છે? શ્રીજીએ હસતા હસતા આજ્ઞા કરી કે તમારા સેવક રામાનંદ પંડિતે આજે આરોગાવી છે. તો કહ્યું કે એનો તો મેં ત્યાગ કર્યો છે. ત્યારે શ્રીજીએ હસતા મુખારવિંદે કહ્યું કે આપ કરી શકો, પણ હું તો આપના જ વચને બંધાયેલો છું, હું કેવી રીતે કરી શકું? ચાંડાલી ચેદ રાજપત્ની જાતા રાજ્ઞા ચ માનિતા કદાચિત અપમાને પી મૂલત કાક્ષતિર ભવેત. ભક્ત હૃદયમાં એ પ્રેમનો વિસ્તાર કરવા વાળા છે એટલે ભક્ત મોહ નિવારક. એનો જે મોહ, કેમ કે કૃષ્ણ સંસાર મોચક. જેમ જેમ કૃષ્ણ ભરાતા જશે ને તેમ તેમ સંસાર નીકળતો જશે, ખાલી થતું જશે. ભક્તના મોહનું નિવારણ કરવા માટે, ભક્તના મોહનું નિવારણ કરવા વાળા જે છે એને આપણે આપણા મોહમાં ખેંચવાનું કામ કરીએ છીએ. સંસાર દેવા વાળા નથી ભગવાન. મેરી ભરી મટુકિયા લે ગયો, રીતિ કર્મો હે દે ગયો, એ તો ખાલી કરવા વાળા છે. હા, ખાલી થાશો તો અલૌકિક રસ ભરાશે. જો ખાલી જ નહીં થાય તો ભરેલા પ્યાલામાં તો પછી છલકાવા લાગે. તો ભક્ત મોહ નિવારક,
ભક્તના મોહનું નિવારણ, મોહ અજ્ઞાનને દૂર કરવા વાળા એવા શ્રી કૃષ્ણ ધર્મમાં અજ્ઞાનપણું હોવાને કારણે બંધુઓનો નાશ કર્યાનો શોક અંતઃકરણમાં રાખીને રાજા યુધિષ્ઠિર બળતા હતા. પરંતુ ભીષ્મ દ્વારા ઉપદેશ અપાવી અને એમના શોકને, એમના મોહને, એ મોહને કારણે તો આપણે દુઃખી થાય છીએ, હું ને મારું, એ જ મોહ છે. એના કારણે જ સુખ ને દુઃખ જે સાંસારિક છે એ આપણને આપણા ભક્તિના પથમાં, સુખમાં આપણે ઉછળીને અહંકારી થઈ જાય, દુઃખમાં ભાંગી ના પડીએ. એ જે દાસત્વનું બેલેન્સ છે ને આપણી અંદર, દીનતા એક બેલેન્સ સ્ટેટ છે. એક્સ્ટ્રીમ સ્ટેટ ક્યાં છે? અહંકાર અને આત્મગ્લાની. અહંકારી વ્યક્તિ પણ કાંઈ સિદ્ધ ના કરી શકે, અને જે આત્મગ્લાનીમાં હોય કે અમે તો દોષથી ભરેલા અને અમે તો આમ ને તેમ ને, મારાથી તો કેમ થાય, પહેલેથી જ હથિયાર પાડી દે. હા, તો એનાથી એ કાંઈ લૌકિકમાંય કાંઈ ના થાય, સેવા તો દૂરની વાત રહી. લૌકિક ઇન્ફિરિયારિટી કોમ્પ્લેક્સથી જે પીડાતો હોય એ વ્યક્તિ કોઈ કામનું ઇનિશિયેટિવ લઈ જ ના શકે. તો સમર્પણ એક બેલેન્સ્ડ લાઈફસ્ટાઈલ, એક દાસત્વની માનસિકતા, એ બેલેન્સ્ડ છે. આપણા અંતઃકરણનું એ બેલેન્સ જ્યારે આવે તો મોહ સ્વતઃ દૂર થાય શરણાગતિના પ્રતાપે. તો એવી રીતે રાજાનો મોહ પણ દૂર કર્યો, અને આપણે પણ એવા મોહમાં ન ફસાય એટલે દરેક પરિસ્થિતિમાં તસ્માત સર્વાત્મના નિત્યમ શ્રી કૃષ્ણ શરણમ મમ વદદ ભીરે. કેમ કે આપ કેવા છે? ભક્ત મોહ નિવારક. આ હું ને મારું ને એ જે ભાવ છે એને આપણે પુષ્ટિ પદ્ધતિ દ્વારા ડાયવર્ટ કરવાનો છે. ક્યાં? હું કોણ? હું કૃષ્ણનો દાસ. હું લુવાણો, હું બ્રાહ્મણ, હું વાણિયો, હું ફલાણો, હું પટેલ, હું પિતા, હું પિત્ર, હું કાકા, હું ભત્રીજો, હું વેપારી, હું નોકરિયાત. આવા અનેક પ્રકારના અહંકારો આપણી અંદર પ્રગટ આપણે કરી લઈએ છીએ, મિથ્યા અહંકારો. પણ સાચો જે અહમ ડેવલપ કેવો થવો જોઈએ? હું દાસ, અમે રાજના ખાસા ખવાસ રે. એ દાસત્વની બુદ્ધિ, એનું દાન પણ દેવાવાળા શ્રી આચાર્ય ચરણ છે. એમની કૃપાથી જે આશ્રયની સિદ્ધિ, બધા સાધન રૂપ પણ આપણા માટે આપણા ગુરુ, આપણા ભગવાન જ છે. એમને જેટલા પકડતા જાશું એટલું છૂટવાનું હશે, એ આપોઆપ છૂટતું જશે. તો કૃષ્ણને પકડશો તો મોહ આપોઆપ દૂર થતો જશે. એ જ્ઞાન, મેં જેમ કહ્યું ને, તૃણાવર્ત એ મોહરૂપ છે સુબોધનીજીમાં આચાર્ય ચરણ. તો એ મોહ આપણો છૂટતો નથી. સેવા કરતા કરતા એ સાંસારિક મોહ કેમ નથી છૂટતો? કેમ કે આચાર પક્ષ તો આપણે પકડેલો રાખ્યો છે, પણ સાથે જે સ્વાધ્યાય દ્વારા વિચાર પક્ષનો ક્રમ, સત્સંગ આદિ દ્વારા અંતઃકરણ પણ એ પ્રકારનું. સેવા ઠાકોરજી પોઢાડો છો ત્યારે પૂરી નથી થઈ જતી. વૈષ્ણવ માટે સેવા ક્યારેય પૂરી થતી જ નથી, એ ચાલુ જ રહે છે. એ રહસ્ય આપણે સમજવું જોશે. આપણું જીવન જ સેવા હોવી જોઈએ. વૈષ્ણવ તો જીવો જ સેવા માટે હોવો જોઈએ. તો એ સમર્પણનો પ્રકાર એ શરણાગતિ દ્વારા ધીમે ધીમે દુઃખહાનો તથા પાપે ભયે કામાદિ પૂરણે ભક્ત દ્રોહે ભક્ત્ય ભાવે ભક્તેશ્ચાતિ ક્રમે કૃતે. તો સતત શરણ ભાવના કરવાથી શું થશે? મારા દોષ કોષ સંભારી મુજને પ્રભુ જીવના દોષ જોતા નથી. પ્રભુનો એવો મુગ્ધ સ્વભાવ છે કે નાની એવી જીવની પ્રેમની કૃતિથી આપ પ્રસન્ન થઈ જાય છે. ડોશીમાને કોઈ એવું સામર્થ્ય હતું નહીં કે જાત ભાતની સામગ્રીઓ ધરે ઠાકોરજીને.
પણ પોતાની સ્થિતિ પ્રમાણે પોતાનું 100% દેવું એ ગુરુ આજ્ઞા. સર્વ સમર્પણ. ધાણીની ઢગલી નાની નાની કરે અને દરેકમાં અલગ અલગ સામગ્રીની ભાવના કરે અને એ દરેકમાંથી પ્રભુ તે સામગ્રીનો સ્વાદ લે. આ ગુરુ કૃપાથી જ સંભવ બને મારા વાલા. ત્યાં આપણા જેવા હતા. ગુસાઈજીને જઈને કહ્યું કે આ તો શ્રમ આપે છે, સાવ ધાણીની ઢગલીઓ ધરે છે. હા, ગુસાઈજી તો આપ ચિત્ત સ્વામી ગિરિધરન શ્રી વિઠ્ઠલ, પણ એ વૈષ્ણવનું સ્વરૂપ બતાવવા માટે આપે પ્રભુને પધરાવ્યા. અહીંયા વૈભવમાં પધરાવેલા એ ડોકરીના પ્રભુ લાલન ફરી ઊભા થઈ અને ધાણી પૂણી કરતા પાછા એ ડોકરીના ઘરે જઈને બિરાજી ગયા. તો એવા પ્રેમનું દાન કરવા વાળા પણ ભગવાન જ છે. એ પ્રેમનું દાન કરીને ધીમે ધીમે ભક્તનો સ્નેહાદ્રાગ વિનાશ સ્યાત આસક્ત્યા સ્યાત ગ્રહારુચિ. જેમ જેમ સ્નેહ ભગવાનમાં બંધાતો જાય, મારા ઠાકોરજી મારા ઠાકોરજી, જો વાણીથી જે બોયલા કરો ને એ મનમાં પણ ધીમે ધીમે દ્રઢ થવા લાગે. મારું 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 કહીને રાખીએ ને એમાં મારાપણું આવી જાય ધીમે ધીમે. તો એ ઠાકોરજીમાં મારા ઠાકોરજી, મમતા આપણી ભગવાનમાં લાગે, અહમતા આપણી ભગવત ચરણારવિંદમાં દાસત્વમાં સ્થિર રહીએ. એ બેલેન્સ થઈ જાય અને સાંસારિક આધિ વ્યાધિ ઉપાધિઓ સ્વભાવ વિજયો ભવે. જે યમુનાજી કૃપા કરીને કે દુષ્ટ સ્વભાવ જે છે એનાથી વિજય પ્રાપ્ત એમની કૃપાથી થઈ જાય. અને આ સાંસારિક મોહ જે આજે આપણને આપણા ભજનમાં, સેવામાં, કથામાં આડો આવે છે, નડે છે, એ રસનો આનંદ તો લેવો છે, પણ લૌકિકતાને કારણે એ મોહ એટલો દ્રઢ થઈ ગયો છે કે કૃષ્ણ સિવાય બીજું કોઈ સાધન એટલું સામર્થ્યવાળું નથી કે એટલી દ્રઢ વસ્તુને કાપી શકે. તો એ બંધન તો ભગવાન જ કાપી શકે. એટલે આપ ભક્તના મોહને દૂર કરે છે. જેટલું કૃષ્ણ નામ વાણીથી લેશો, જેટલું ઇન્દ્રિયોને કૃષ્ણ સાથે જોડશો, એટલો આપણી અંદરથી જે સંસાર ભરેલો છે મિથ્યા, એ લૌકિકતા, લૌકિક આવેશ છે, એ ધીમે ધીમે નિવૃત્ત થતો જશે. પણ એના માટે સન્મુખતા જરૂરી છે, સન્મુખ રહેવું જરૂરી છે. અને સન્મુખ રહેવાનો મતલબ ખાલી લિટરલી નથી સમજવાનો કે શરીરથી આમ સન્મુખ, અંતઃકરણથી, વાણીથી, મન, કર્મ, વચનથી ભગવત સન્મુખતા આપણી બનેલી રીએ. જેમ યદા બહિર્મુખાયુયમ ભવિષ્યત કથંચન તદા કાલ પ્રવાહસ્થા દેહ ચિત્તા દેવપ્યુત. સમજો મારા વાલા, આપના પ્રભુની સેવામાંથી, વલ્લભ વાણીમાંથી આપ ઊભા થાઓ છો ને પછી તો દુસંગ જ દુસંગ છે. એ તો ફ્રી ઓફ બધે મળે છે, મફતના ભાવે. પણ જે સત્સંગ છે એ જ દુર્લભ છે. આપણા ઉપર કૃપા છે કે આપણને એ સુલભ છે. એ આચાર્યોની વાણી રૂપે, એ ભગવદીઓના ચરિત્ર રૂપે, એનાથી ઉત્તમ સત્સંગ બીજો કોઈ ના હોઈ શકે. તો એ આચાર્ય વાણીનું નિત્ય નિરંતર અવગાહન, અધ્યયન, ભગવત સ્વરૂપના નામનું ચિંતન, ગુણગાન, સેવા, એ જ આપણો વૈષ્ણવનું એ જ કામ હોવું જોઈએ. એ સિવાય એને બીજું કોઈ કર્મ લાગુ પડતું નથી. અને આપણી બધી પુરુષાર્થોની સિદ્ધિ પણ એમાં જ થઈ જાય છે. તો મોહની નિવૃત્તિ માટે કોઈ જ્ઞાનના કે અલગ સાધન ભક્તે કરવાની જરૂરિયાત નથી રહેતી. બસ ભગવાન સાથે સંબંધ જોડો અને એના મોહ, આ મોહ તો છે કે જે આપણને ભગવાનથી દૂર કરે છે. છોકરાનું આ થઈ જાય, છોકરીનું આ થઈ જાય, દુકાન હરખી થઈ જાય, એ સંસારનો મોહ જ આપણને ભક્તિમાં
અનુભવમાં આડો આવે છે. પછી પુષ્ટિથી વિરોધી ભાવોમાં, દાસત્વથી વિરોધી ભાવોમાં આપણે રત થઈ જાય તો ફલનો અનુભવ. બાકી કરવું હોય તો બધું થાય, માણસથી કોઈ વસ્તુ અશક્ય નથી. હા, મન હોય તો માળવે જવાય. બાકી પછી તો હોઠાજા તો ઉત્તર જાજા, સેવા તો અમારાથી કેમ થાય. કેમ શું થાય? હાથ પગ દીધા જ ભગવાને. નૈન શ્રવણ રસના પદ પાન, ઇન્દ્રિયો બધી ચાલે છે, આંખે દેખાય છે, કાને સંભળાય. કરો સેવા, એનાથી જ કરવાની છે. બ્રજમાં તો જાવું છે, સેવા તો કરવી છે. કરવું હોય બધું કરી લેતા હોય. હા, where there is a will there is a way. ચાહ હે વહાં રાહ હે. હા, ઈચ્છે તો માણસ. એક ખેડૂને કાંઈક બાજુવાળા ખેડૂવાળે ડખો થઈ ગયો તો પોલીસની કમ્પ્લેન થઈ ને જીપ આવી ને ભાઈને જીપમાં બેહાડીને લઈ ગઈ. છોકરો નાનો, હજી નાનો એટલે ટીનેજર, 18-19 વર્ષનો યુવાન છોકરો. એ પાછળ પાછળ ગયો ને જેલમાં બહુ બગડાટી બધી થઈ, આ ને તેને, કે મારા બાપા તો બહુ વૃદ્ધ છે ને તમે આમ નહીં કરો ને તેમ નહીં. તો ગમે એમ મનાવી. ઓલાએ કીધું કે ના, તમે બધી બગડાટી કરી છે ને તમારા વિરુદ્ધ કમ્પ્લેન છે. છોકરો કે મને જેલમાં નાખી દે. છોકરાને નાખ્યો જેલમાં. બાપા ચિંતા કરે કે મોસમ છે, વાવણી કરવાની છે, મારું તો શરીર હાલે એવું નથી, તું જેલમાં છે, કેમ થાય? કે ચિંતા કરો માં બાપા, બધું થઈ જાય. ઘરે ગયો. હવે જેલમાંથી પત્ર વ્યવહાર જે કંઈ થતા હોય ને કેદીઓના પરિવાર સાથે ને, એ બધું ચેકિંગ થતું હોય. પોલીસવાળા બધું વાંચતા હોય એકો એક પત્ર, કે આમાં કાંઈ પ્લાનિંગ બ્લાનિંગ નથી હાલતું ને એમ બહાર. એ ચેક કરવા. એ આને ખબર હતી. આએ બાપાને લખ્યો પત્ર છોકરાએ કે બાપા, જેલમાં કાંઈ વાંધો નથી, ચિંતા કરતા નહીં, હું સરખું ખાઉં છું, આ લોકો મને ખાવાનું આપે છે, બધું અહીંયા સારું છે, વ્યવસ્થિત છે. અને એક તમારું ખાસ કામ છે, એ જરાક સંભાળી લેજો. તમને ખાસ કહું છું, હું કહેતા રૂબરૂમાં ભૂલી ગયો તો કે આપણા ખેતરની નીચે જે આપણે હથિયારો દાટ્યા છે એ સમયસર કાઢીને આપણી જે બીજી ગુપ્ત જગ્યા છે ત્યાં પહોંચાડી દેજો. આ કામ ત્વરાથી કરી લેજો, ઉતાવળ રાખજો. બસ આટલું લખીને આપનો પુત્ર. પોલીસ વાળાએ ચેક કર્યું. આ પોલીસ વાળા જેલરને થયું કે આ હારો તો ગિલિન્ડર નીકળો, આપણે તો વધારે ખાલી એક નાના ડખા માટે આને 1-2 દી જેલમાં રાખવાના હતા. આ તો હારો હથિયારની તસ્કરી વાળો નીકળો. પણ સાબિતી તો જોઈએ. હવે આપણા હાથમાં સબૂત છે. હાલો, આખી ટોળકી લઈને ખેતરે ગયા. આખું ખેતર ખેડી નાખ્યું, બધું ખોદી નાખ્યું. બીજે દી છોકરાએ બીજો પત્ર લખ્યો કે બાપા, અહીંયા બેઠા બેઠા મારાથી જેટલું થતું હતું એટલું મેં કરી દીધું, હવે આગળનું તમે સાચવી લેજો. તો બુદ્ધિ તો બહુ દીધી જ મારા વાલા, ભગવાને જ દીધી. બુદ્ધિ તો બહુ દીધી. કરવું હોય માણસ કરી જ લે બધું. હા, ન કરવું હોય ને અહીંયા બાના હુજે 17. હા, પ્રતિકૂળતા હોય, એવું નથી કે દરેકને સ્વરૂપ સેવાની અનુકૂળતા હોય. મહાપ્રભુજીના કાલમાં પણ દરેકે સ્વરૂપ સેવા નથી નિભાવી, પણ રૂપથી અથવા નામથી જે રીતની અનુકૂળતા હોય એ રીતે આપણી પાસે તો એટલું બધું છે કે કોઈને કોઈ રીતે કૃષ્ણને પકડી રાખો. હા, ઓલી ફેવિકોલની એડ આવે ને, પકડે રે ના છોડના મત, પકડે રે ના છોડના મત. હા, એ રીતે યાદ રાખીને. તો એવું નામ દ્વારા ધોલ જ્યાં આપની રુચિ હોય.
આપણે તો ગુસાઈજી પ્રભુચરણે એવી કૃપા કરી કે એ મોહને આ પ્રણાલિકા દ્વારા સંસારમાં મોહ હું ને મારો છે ને એને ધીમે ધીમે ભગવાનમાં ડાયવર્ટ થઈ જાય એટલે આપોઆપ મોહની નિવૃત્તિ. તો કૃષ્ણ દ્વારા એ ભક્તનો મોહ નિવારણ થાય એટલે ભક્તના ઘરમાં જ દીનદયાલ પ્રગટ પુરુષોત્તમ, એ પુરુષોત્તમ જ પધારે તો નિર્દોષતા તો સ્વતઃ સિદ્ધ એમના સંબંધથી જ થઈ જાય. બધી પ્રકારના દોષ આપણા નિવૃત્ત થઈ જાય. તો આગળ સર્વાવસ્થાસુ સંસેવ્ય સમઃ સુખ હિતપ્રદ કૃતકૃત્ય સર્વસાક્ષી ભક્ત સ્ત્રીરતિ વર્ધન. સર્વ અવસ્થાઓમાં સેવન કરવા યોગ્ય. બાલ્યાવસ્થા, કૌમારાવસ્થા, પૌગંડ અવસ્થા, યુવા અવસ્થા વગેરે બધી જ અવસ્થાઓમાં પ્રભુ સારી રીતે સેવન કરવા યોગ્ય જ છે. કારણ તો રઘુનાથજી કહે છે કે દેહનો કોઈ ભરોસો નથી, દેહ ક્ષણભંગુર છે. તેથી ક્યારે પડશે એનો નિશ્ચય નથી. યુધિષ્ઠિરે યક્ષ પ્રશ્નમાં એ જ તો કહ્યું કે આ મહાન આશ્ચર્ય છે કે અહીંયા જે આવ્યો છે એ જવાનો છે, છતાંય બધા વર્તન એવી રીતે કરે કે જાણે અમરપટ્ટો લખાવીને આવ્યા હોય. આપણા પ્લાનિંગ એવા હોય ને. હા, મહિના દી અગાઉ ટિકિટ લઈ લેવી, સામાન જમાવી લેવું. આપણે એટલા ભરોસાથી બધું કરીએ લઈએ, પણ એક સેકન્ડ પછી શું થવાનું એની ગેરંટી કોણ લેવા વાળું? કોઈને ખ્યાલ નથી. સસ્પેન્સ. અને એ સસ્પેન્સ જ આપણને જીવાડે છે. હા, નથી ખબર એ જ સારું છે, બધા વિરલા ના હોય. એ સસ્પેન્સ જ જીવાડે છે. તો બધી અવસ્થામાં જે સેવ્ય છે, ભજનીય છે. અને એટલા માટે જ પ્રહલાદજી 6ઠ સ્કંદમાં દૈત્ય બાળકોને ઉપદેશ આપતા કહે છે કે કૌમારમ આચરેત પ્રાજ્ઞો ધર્માન ભાગવતાનિહ. આ સંસારમાં જન્મ લઈ કુમાર અવસ્થાથી જ ભગવાનની ભક્તિ, સર્વત્ર ભગવદ ભાવ વગેરે ભગવત સંબંધી ધર્મોને જ આચરવા જોઈએ. અને ભગવાનના સામર્થ્યથી બહુ જ સહજ અને સરળ રીતે જીવ એ સંસાર સાગરને તરી જાય છે. ભક્તિ જે એવું પ્રબલ સાધન છે કે જે આ ભવસાગરથી સહજમાં એને તારી દે છે. તો પ્રહલાદજી કહે છે કે બેસ્ટમાં બેસ્ટ જે ઉંમર છે ને એ તો કુમારાવસ્થાથી જ સમજણો થાય. એમ 5-6 વર્ષનો થોડોક બોલતો ને સમજણો થાય ત્યાંથી લગાડી દો. હજી નાનો છે, હજી નાનો છે. હા, નાનો છે એ જ ટાઈમ છે. એ ચૂકી ગયા તો ગયું બધું. પાકે ઘડે કાંઠા ના ચડે. પ્રોગ્રામિંગ કરવાનો તો એ સ્ટાર્ટિંગનો જ ટાઈમ છે. પછી કંઈ પ્રોગ્રામર ઘણી કંઈ ખોલીને ના બેઠા હોય. હા, પછી અમુક વસ્તુ થઈ શકે, બધું ના થાય. પાયાથી નકશો રેડી હોય તો તમે એ રીતે બધું ઊભું કરી શકો. બિલ્ડિંગ આખું ઊભું થઈ જાય ને પછી કહો કે હવે અહીંયા આમ તોડી દઈએ ને ઓમ, પછી તો એની લિમિટેશન આવી જાય. પછી બધું ના તૂટે, કાં તો પછી હાવ તૂટી જાય. તો એ બાલપણ જ સૌથી ઉત્તમ અવસ્થા છે કે જ્યારે બધું એમ ઓલું નવી મેક છે ને, બધી ઇન્દ્રિયો ટનાટન છે, વર્કિંગ. હા, ભગવાન તો ઉત્તમ ના ભોગતા છે. એવો ઉત્તમ સેવક જ પ્રભુને સમર્પિત કરવો જોઈએ ને. હા, પછી ઓલા આપણે આમ ધ્રુજતા હાલતા હોય, ભગવાનને ટેન્શન થાય, પ્રસન્નતા ના. હા, કે આ મને હાચવશે કે મારે આને હાચવવાનું. હા, એટલે બેસ્ટ ઉંમર તો પ્રહલાદજી કહે છે કે કૌમારમ આચરે.
કુમારાવસ્થાથી જ ભગવદ ભક્તિ અને સર્વત્ર ભગવદ ભાવ, ભગવત સંબંધી ધર્મોનું આચરણ કરવું જોઈએ. કૃષ્ણને સેવવા જોઈએ. સેવો શ્રી કૃષ્ણ કૃપાળ. ગઢપણમાં ગોવિંદ ગાશું એમ કે જવાનિયા ઘણા કરતા હોય તો કેમ કે મોહ છે ને, પછી વ્યવહારમાં કોણ જાહે, તું મરજાદી થઈ જાય તો હજી તો લગ્ન બાકી છે, છોકરી કોણ દે હે. હા, એ ધાયરું ધણીનું થાય, ભગવાન કરશે બધાનું. આપણે ગોતી ગોતીને લઈ આવીએ તોય ક્યાં ટકે છે. હા હા, તો એવી ઉપાધિ કરવાની નહીં. આપણે એવી ઉપાધિ આપણી માથે લેવાની જ નહીં. ભગવાન બધું કરશે, નિશ્ચિંત રહેવાનું. શરણે આવ્યા છે, પ્રભુ કૃપાળુ છે, પ્રભુ ભક્તનું હિત કરવા વાળા. આગળનું નામ કહે છે સમ, વિકાર રહિત. બધા માટે સમ છે, સર્વ કાળે સર્વ વિકારથી રહિત છે. લૌકિક સ્વામી જેવા નથી, તો એવા ઉદાર છે. એ બધું ભક્તનું જે કાંઈ હિત છે એ જ કરવા વાળા છે. તો એટલા માટે એવા પ્રભુની ભક્તિ તો જ્યારથી બુદ્ધિ આવે ને ત્યારથી જ ચાલુ કરી દેવી. હા, બાકી અત્યારે આપણા માટે જાયગા ત્યારથી સવાર. હા, હવે ગયું તો ગયું, તો પાછું ના આવે. આ પૂતના ક્યાંથી આવી ગઈ? જરાક જો ને, કંઈક તપાસ કરો. આપણું તો હલાવશું. હા, બેકગ્રાઉન્ડ મ્યુઝિક સમજજો. હા, એમ સમજજો કે એક સંગીતકાર અહીંયા બેહાડ્યો. તો કૌમારમ આચરે એટલે મારા વાલા, આપણા ઘરમાં નાના બાળકો હોય એને ઠાકોરજી સન્મુખ કરો, પણ વિવેકથી. અહીંયા વિવેક રાખવો કે આ કોઈ રમકડું નથી, ઠાકોરજી છે. એની ગંભીરતા એને ત્યારથી શીખાડો. હજી નાનો છે, હજી નાનો છે નહીં, ત્યારે જ એના સ્ટ્રિક્ટ થવાનું ત્યારે જ છે. અને જ્યારે જો જ્યાં સુધી એ કિશોરાવસ્થાને પ્રાપ્ત ના થાય ત્યાં સુધી સ્ટ્રિક્ટનેસ, તાળન, ટીચરની જેમ. જ્યારે કિશોરાવસ્થામાં આવે ત્યારે મિત્ર જેવો વ્યવહાર. તો સ્ટ્રિક્ટનેસ ત્યારે જ, ડિસિપ્લિનની જરૂર ત્યારે જ છે. જો ત્યારે નહીં રાખો તો પછી ક્યારેય નહીં થાય. પણ એની રીત છે. પછી સમજણા થઈને પછી તમે કયો આઘા રહ્યો તો ઊંધું થાય. હા, તો બાળપણથી જ એમને એ આદત નાખો કે ઘરમાં પ્રભુ બિરાજે છે, આમની કૃપાથી બધું છે, રોજ તારે દંડવત કરવા. એનાથી જેટલું થઈ શકે એટલું એને કરવાની આદત પાડો. ઘરની બહાર નીકળતો આ આપણા સ્વામી છે, એની આજ્ઞા લઈને, પરમિશન લઈને નીકળવાનું. ઘરમાં એન્ટર કરતો પહેલા અહીંયા મંદિરને દંડવત કરવાના. એ બધી આદતો એને ત્યારથી શીખાડો. કંઠી અંગરૂપ છે, કંઠી વગર નહીં રહેવાનું. અમે નાના હતા તો અમને એવું શિક્ષણ આપવામાં આવતું કે કંઠી વગર શ્વાસે ના લેવાય. તો અમે લિટરલી કંઠી ક્યારેક તૂટી જતી ને તો રોકીને બેસી જતા, આમ હનુમાનજી બનીને. હા, તો આ બધું શિક્ષણ એ બાળપણથી જ. જો બારગામ જાઓ ને સામાન જમાવો ને ત્યારે જે સૌથી પહેલું નાખો ને એ નીકળે સૌથી છેલ્લું. હા, તો જે બાળપણમાં જે સંસ્કારો નાખેલા હશે ને એ દેહ પડશે ને ત્યાં સુધી જશે નહીં. તો એ જ ઉત્તમ અવસ્થા છે. એટલે સર્વ અવસ્થાઓમાં પ્રભુ સેવનીય છે, ભજનીય છે. એનું કોઈ એવું બંધન નથી કે એ તો ગલઢાઓનું કામ છે, એ તો મોટી ઉંમરના કરે. નહીં, બાળપણથી જ ભક્તિમાં લાગવું જોઈએ. એ જ એના હિતમાં છે. એ જ સર્વ વૈષ્ણવોના હિતમાં છે કે એ ગુરુ આજ્ઞા મારીએ. તો
વિકાર રહિત, સર્વકારે સર્વ વિકારોથી રહિત તો એક પ્રભુ જ છે. નિર્દોષતા ભગવાન સિવાય ક્યાંય નથી. બધે દોષ છે, બધે કંઈક કંઈક વિકાર છે, પણ નિર્વિકાર નિર્દોષ તો એક ભગવાન જ છે. ભગવાન જ્યારે કુમારાવસ્થાને પ્રાપ્ત થયા અને એવી લીલા કરે કે ગાયના નાના વાછરડાઓના પૂંછડા પકડી ને ઘસડાય. વાછડો દોડે દૂર ને ભગવાન એનું પૂંછડું પકડી રાખે ને પછી પાછળ ઘસડાતા જાય. ઓલી સ્કી કેમ કરે, હા એની જેમ ભગવાન ઘસડાતા જાય. અને માતાઓને બહુ ચિંતા થાય કે આવી બધી ઉધમ કરે અને ક્યાંક લાગી જાય, લાલનને કંઈક શ્રમ પડી જાય, આવી લીલા કેમ કરે. એની સુબોધનીજીમાં કહે છે કે વાછડાઓ એ મૂર્ખ છે કે ભગવાન પકડે છે ને એ ભાગે છે દૂર. એ આપણે છીએ. હા, પુષ્ટિ છે ને અહીંયા ભગવાન પકડે છે. જીવે કાંઈ સાધન નથી કરવું પડતું, ભગવાન સાધન કરે છે ને આપ પકડે છે. હા, તો એ વિકાર રહિત, એ નિર્દોષ પ્રભુ સાથે જ્યારે જોડાશું તો આપણા સંસારના દોષો પણ નિર્દોષ, અલૌકિક, જેમ ગંગાજીમાં ભળેલું જલ પણ ગંગા રૂપ થઈ જાય છે, એવી રીતે આપણી સાંસારિક વૃત્તિઓ જ્યારે અલૌકિક સેવા કથાની ગંગામાં ભળે છે તો એ પણ વિકાર રહિત નિર્દોષ. નિર્દોષમ હિ સમમ બ્રહ્મ, બ્રહ્મનું એ સ્વરૂપ છે કે એ નિર્દોષ છે અને સમ છે, સમા. તો સંસારમાંથી તો એ નિર્દોષતા ભગવદ સંબંધથી જ થશે. અને ભગવદ સંબંધ એ યમુનાજીની કૃપાથી ભગવાનમાં પ્રેમ લાગે, સ્વભાવ વિજય થાય. અને એ ત્યારે થાય કે જ્યારે મહાપ્રભુજી પ્રસન્ન થાય, એ ત્યારે થાય કે જ્યારે ગુરુની વાણી પ્રમાણે આપણે જીવતા થાય. ત્યારે ઓલો દુષ્ટ સ્વભાવવાળો જીવ પણ વૈષ્ણવી સ્વભાવ ધારણ કરતો ગુરુવાણીથી, બાકી સ્વભાવ છૂટે નહીં. પ્રભુ સન્મુખે લૌકિકતા જ આપણી વાણીમાં ક્રિયામાં પ્રગટ થવા લાગે. જેનું સતત ચિંતન, સતત મનન ચાલતું હોય એ સ્વભાવમાં વણાઈ ગયું હોય. એક સાહેબ શિક્ષક હતા, હજી પૈણા નતા, માગું આવ્યું ને ગયા જોવા. મા બાપે કહ્યું કે બે છોકરા છોકરીને થોડુંક વાત કરી લ્યો, એકબીજાને કાંઈ તમારે જાણવા હોય વાત કરી લ્યો. અલગ ઓરડામાં રૂમમાં બેસાડ્યા. ભાઈએ સૌથી પહેલા સ્ટાર્ટ કર્યું. ટોટલ 10 પ્રશ્નો હશે, 5 ફરજિયાત છે અને 5 મરજિયાત છે. એમાંથી 2 વિસ્તારથી લખવાના છે, 4 ઓપ્શન વાળા છે જેમાં આપણે હા કે નામાં ટીક કરવાનું છે. છોકરીએ ના પાડી દીધી પેલા. આપણે સેવા પધરાવતા એવું જ કરીએ જ ને, ફોર્મ લઈને આવીએ છીએ કે આ થાય તો આમ. તો વલ્લભ વાણી ગુરુની કૃપાથી બધું સિદ્ધ થાય મારા વાલા. 57મા નામથી આપણે આવતીકાલે કન્ટિન્યુ કરશું. 1 દિવસનો ગેપ વચ્ચે આવશે, એ હું આપને એડવાન્સમાં જણાવી દઈશ. બનતા સુધી તો વધારે ગેપ ના આવે, 1 જ દિવસનો કદાચ આવશે. તો એ તો આગલે દિવસ આપને હું જાણ કરી દઈશ. આજ માટે આટલું રાખશું. બસ શ્રી મહાપ્રભુજીની આવી જ કૃપા કે ખાલી અધિક પૂરતું નહીં મારા વાલા, પણ નિત્ય નિરંતર આપણા જીવનમાં એ ભગવત સંબંધ સેવા અને કથાના માધ્યમથી બનેલો રહે. એ આપણા ગુરુની કૃપા આપણા સર્વ પર સદા સર્વદા વરસતી રહે. એ જ ભાવને હૃદયમાં ધારણ કરી આશ્રયનું પદ ગાન કરી આજના ક્રમને વિરામ આપશું. દ્રઢઈન ચરણન કેરો ભરોસો, દ્રઢઈન ચરણન
केरो। श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिन सब जग माज अंधेरो भरोसो। दृढ़ न चरणन केरो। साधन और नहीं या कली में जासु होत निवेरो। सूर कहा कहे द्विविध आदरो। बिना मोल को चेरो भरोसो। दृढ़ न चरणन केरो। दृढ़ न चरणन केरो भरोसो। दृढ़ न चरणन केरो। श्री वल्लभाधीश की, श्री गोपीनाथ प्रभु चरण प्यारे की, श्री गुसाई जी परम दयाल की जय। श्री मदन मोहन लाल प्यारे की जय। श्री नटवर लाल प्यारे की जय।